Hello students, in the previous class we were discussing about the data types available in C programming language, right? So that is, what are the fundamental data types we have? So which are the fundamental data types we have? Int, char, float, double and void. Int is nothing but the size is 2 bytes, that is to store a integer values. Float means the size is 4 bytes in order to store a floating point values or a real numbers, and for the double the size is 8 bytes, that's also used to store a real numbers or a floating point values. And for the char data type, the size is 1 byte, that is used to store a what? Characters. And the last one is a what? Void. Void is nothing but it does not have any size, means it does not allocate any memory location, and this it has empty set of values, that is not used to store a what? Values, because it does not allocate any memory location. So those are the different fundamental data types we studied in the previous class. So next we are going to study about declaration of variables. Declaration of variables. Declaration of variable means, so you studied what is variable and what are the data types we have. Variable means what? Variable is used to store some values. Variables na navu enik use martivi? Some values na store madakke. Yava type of value na navu variable alli store ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು data type na specify ಮಾಡಬೇಕು. You have to specify the data type for the what? Variables. So that concept is nothing but what? Declaration of variables. Means how do you declare a variables in C program? C program alli a variables ke data type na specify ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. See here, after taking a suitable variables in our program, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ we must declare them to the compiler. So C programming compiler anta irutte. You studied in the execution of a C program, right? So a compiler ge ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. For that purpose we have to declare the variables in our program, and whatever this declaration we have, this declaration does two things. Declaration of variables ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ it does two things. The first one is it tells the compiler what the variable name is. It tells the compiler what the variable name is. Whatever the declaration of variables, that is the declaration statement ಏನಿದೆ, that declaration statement ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it tells the compiler ಅಂದರೆ what? In order to compile the program we have to use a compiler. Compilation step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you studied in execution of C program, it checks for the errors, right? Errors ಸಿಗಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the source code is converted to object code ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ವಾಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಯಾವ ನೇಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. That is nothing but declaration of variables. And the second thing is it specifies what type of data, it specifies what type of data the variable will hold. The variable will hold. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ದು ನೇಮ್ ಏನಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ that is specified by the declaration statement. If I use one declaration statement in our program, it tells the compiler what the variable name is. A variable name ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, and it specifies what type of data the variable will hold. It specifies the variable name and the type of data. Type of data is nothing but the data type of
variable. And whatever the declaration of variables we have, the declaration of variables must be done. The declaration of variables must be done before they are used in the program. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎರರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಎ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಕ್ಲಾರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎರರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಡಿಕ್ಲಾರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ primary type declaration. Primary type declaration. Primary type declaration. So primary type declaration anta helidre you are going to declare the variables by using a primary data types or fundamental data types. ಯಾವುದು primary data types ಇರೋದು? int, char, float, double. ವಾಯ್ಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್, ಕ್ಯಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್. ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟ್? ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರೂಲ್ ಇದೆ? ಆಲ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್? ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ದ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಅದು ನಾನಲ್ಲಿ v1 v2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. v1 v2 v3 ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಪ್ ಟು vn. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ v1 v2 ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಕಾಮಾ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಮಾಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ವಾಟ್? ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೆಮಿಕೋಲನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. Here whatever this v1 v2 v3 comma dash 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 up to v1 we have, these are nothing but names of variables. These are nothing but what? Names of variables. And all the variables are separated by what? Comma. ಯಾವುದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕಾಮಾ ಇಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. And the declaration statement must be end with a what? Semicolon. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೆಮಿಕೋಲನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ, ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ನ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ನಾನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎನ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಆವಾಗ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಂಟ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ಇಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್? ಎ. ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಯರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಒಂದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಕಾಮ ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ವಾಟ್? ಸೆಮಿಕೋಲನ್. Should be end with a semicolon.
Assume that I want to declare two variables A and B of same data type. ಈ A ಮತ್ತು B ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಇಂಟೀಜರಿಂದ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟೀಜರ್. ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್? ಇಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್? A. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ B ಬರೀತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A and B are the two variables. This is comma. Comma ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these two are separate variables. A and B are the two variables of which data type? Int data type. Integer data type. ಈಗ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಕ್ಯಾರ್ ಎ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಫ್ಲೋಟ್ ಎ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ. ಡಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್? ಡಬಲ್ ಎ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವೈದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ವಾಟ್? ಇಂಟೀಜರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಗ ಇಂಟೀಜರ್ದು ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವೈ. ಫ್ಲೋಟ್ ವೈ. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಕಾಮರ್ಸ್. If the variables have a different data types, you have to write as a different statements. Different statements ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರಿಬೇಕು. So this is nothing but primary type declaration. Primary type declaration. And see here, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. See here we have a two columns, data type and a what? Keyword equivalent. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್? ಕ್ಯಾರ್. ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾರ್ ಬರಿತೀರಾ. ದೆನ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟ್ ಬರಿತೀರಾ. ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇಂಟ್. ದೆನ್ ಸೈನ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಸೈನ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಬರಿತೀರಾ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟ್. ಈಗ ಸಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾರ್ ಸಿ ಆದರೆ ಕ್ಯಾರ್ ಸಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, unsigned short int c. This is a data type. Like this we are going to specify the keywords. ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಸೈನ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಸೈನ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫ್ಲೋಟ್. ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಬಲ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡಬಲ್. This is the keywords. These are the keywords you have to use while declaring about variables. ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಯಾವ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಮ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಬಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ಗೆ ಡಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್. ಎನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅನ್ಸೈನ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟ್. ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು? ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟ್ ಬರಿಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಇಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ನಾನು ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಈ ಎಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು. ಆ ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ. ನನಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? 2 bytes. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್? 2 bytes. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ 2 bytes ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಗೆ 2 bytes ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 bytes ಏನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಏನಾದರೂ 5 ಅಂತ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫ್ಲೋಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿರೋದು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್? 4 bytes. 4 bytes ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 4 bytes ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಗೆ 4 byte ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೈಗೆ 4 byte ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ 4 bytes ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. This is nothing but declaration of variables. Thank you.